नोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरश्री नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। टाइगर प्रमाण दे हरिरिपो। श्लोक नंबर 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. ചൊല്ലിക്കോളൂ 2-3 പേര്. सिंधुरानी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजनी माता जी हरे कृष्ण चलिको। हरे कृष्ण। चलिको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। शारदा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण കേട്ടായിരുന്നു പ്രഭുജി? हरे कृष्ण। हाँ ओके। अनिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भावार्थं। हरे कृष्ण।
അല്ല കുറെ ആൾക്കാർ കയ്യർത്തിട്ടുണ്ട്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് അതയുടെ പവർ അല്ലേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ ചൊല്ലിക്കോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാം. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രം തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിനെ നമസ്കാരങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകമാണിതല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത്. നമുക്കതിൻ്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. നാരായണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമഃ കൃത്യ സാദരം പ്രണമിച്ചതിനു ശേഷം നരം ച ഏവ നാരായണ ഋഷിയും നരോത്തമം നരന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ ദേവി സരസ്വതി വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി വ്യാസദേവൻ
തതഹ അതനുസരിച്ച് ജയം വിജയിക്കുക, പരാജയപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വതും ഉദീരയത് വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെയും നരോത്തമനായ നരനാരായണ ഋഷിയെയും വിദ്യാദേവതി ദേവിയായ സരസ്വതി മാതാവിനെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവനെയും സാദരം പ്രണമിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഇരുണ്ട തലങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു സർവ്വവേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. ജീവാത്മാവ് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിന് അമിതാവേശമുള്ളവനാകിയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള അവന്റെ പോരാട്ടം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഉപായങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമല്ല. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം നിശ്ചയമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അത്തരം നിവാരണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ എന്നീ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിശ്ചയമായും അഭയം പ്രാപിക്കണം. മൂഢന്മാർ പുരാണങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും. എന്നാൽ പലതരക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വേദാനുബന്ധ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല. സത്വഗുണപ്രധാനികളായ മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർ രജോ ഗുണപ്രധാനികളും മറ്റു ചിലരാകട്ടെ തമോ ഗുണപ്രധാനികളുമാകുന്നു. നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അങ്ങനെ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ക്രമേണ വീണ്ടെടുക്കാനും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനകരമാകും വിധം പുരാണങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാണ പാരായണം നടത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി കാണിച്ചു തരുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷകനാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രരാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരെ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു പരിശുദ്ധ പുരാണമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുനയഃ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃതാസ് കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. മുനയഃ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃതാസ് കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. മുനയഃ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃതാസ് കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുനയ സാധു പൃഷ്ടോഹം വേദഭിർലോകമംഗളം യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മ സുപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മുനയാ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭഗവത്പ്രലോകമംഗളം യത്കൃതാ കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുനയ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി രാജൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. രജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മുനയാഃ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃതാഃ കൃഷ്ണ സംപ്രേഷോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുനയസ്സാധുപൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മുനയഃ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാസു പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീത മാതാജി പ്രഭുജി. ഓക്കെ 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 കൈ ഉയർത്തിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കണേ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മുനയ അല്ലയോ മുനിമാരെ, സാധു ഇത് ഉചിതമാകുന്നു, പൃഷ്ടോ ആരാഞ്ഞു, അഹം ഞാൻ, ഭവത്പി നിങ്ങളെല്ലാവരാലും, ലോകം മംഗളം യത് ആകയാൽ, കൃത നിർമ്മിച്ചു, കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സംപ്രശ്ന ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങൾ, ഏന അതനുസരിച്ചിട്ട്, ആത്മാവ്, സുപ്രസീദതി പൂർണ്ണപ്രസന്നനായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മുനിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആരാഞ്ഞവയൊക്കെ ഭഗവത് സംബന്ധിയാകിയാൽ മൂല്യമുള്ളവയാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവയൊക്കെ ലോകക്ഷേമ സംഗത്യമുള്ളവയാകുന്നു. ഇവണ്ണമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരപേക്ഷ സത്യം ഏതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എന്ന് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉചിതവും നീതിയുക്തവുമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയൊക്കെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചവയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 സർവ്വവേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. സർവ്വവേദങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരെന്ന അന്വേഷണ വ്യഗ്രതയുണ്ടാക്കുന്നവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അഖില വേദ പഠനങ്ങളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കം കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരുമെല്ലാം വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ കൂട്ടിലെ പക്ഷികൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അതുപോലെ സായാഹ്നത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന അതേ പക്ഷികൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ വ്യഗ്രരാകുന്നു. മനുഷ്യരും രാത്രിയിൽ ഗാഠനിദ്രയിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ചന്തയിലെ വ്യാപാരികൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ അഭിഭാഷകരും പാഠശാലയിലെയും കലാശാലയിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളും അന്വേഷണ നിഗമനങ്ങളിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിലെ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പത്രപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളും പ്രത്യുത്തരങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല.
കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ വണ്ണം ഉത്തരം ലഭിക്കുക വഴി മാത്രമേ ആത്മസംതൃപ്തി പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും യജമാനനും പുത്രനും പ്രേമഭാജനവും ഒക്കെയാണ്. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കയാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ പൂമഴി കണ്ടെത്തുവാനാകുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണനൊഴികെയുള്ള സർവ്വതും താൽക്കാലിക തൃപ്തി മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ പരിപൂർണ സംതൃപ്തിക്കായി നാം കൃഷ്ണ സംബന്ധ അന്വേഷണ നിഗമനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം. ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ, പ്രത്യുത്തരമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണ സംബന്ധ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മാത്രവുമല്ല, ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തുംഗമായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത അഭ്യസനം നിശ്ചയമായും നടത്തേണ്ടതും അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, മതസംബന്ധമായ സമസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണനും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനും അല്ലെ, നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ തന്നെ അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, നരനാരായണ ഋഷിമാരെയും പിന്നെ സരസ്വതി മാതാവിനെയും അല്ലെ. വിദ്യാദേവിയാണ് സരസ്വതി മാതാവ് അല്ലെ. സരസ്വതി മാതാവാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ഒക്കെ നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ നാവിന്മേലെ സരസ്വതി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സരസ്വതി മാതാവിനെയും അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ജ്ഞാനവും വിദ്യയൊക്കെ തരുന്നത് സരസ്വതി മാതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സരസ്വതി മാതാവിനെയും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതായ വ്യാസദേവനെയും സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓ, അവരെല്ലാം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം അല്ലെ, പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരെയും ആ ഗുരു പരമ്പരയെ മുഴുവനായിട്ട് പ്രണമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ. അല്ല, അത് ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള അവരുടെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല എന്ന് ഇത്രയും ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്ത ആ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അത്രയും എളിമയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല. ആ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പ്രഭുപാദരെടുക്ക ഒരിക്കൽ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരെടുത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഭുപാദർ അന്നേരം ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. പ്രഭുപാദരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി,
അങ്ങ് ജഗത് ഗുരുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അവരോടൊക്കെ പറയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി ആരാണ്? ആ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂതഗോസ്വാമി നേരിട്ട് കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും പ്രണമിക്കണം. അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം വേണമെന്ന്, വൈഷ്ണവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൊക്കെ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഓരോരാളും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, പലതരക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വേദാനുബന്ധ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല. സത്വഗുണപ്രധാനികളായ മനുഷ്യരുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും, അതാണ് ഓരോരോ പുരാണങ്ങൾ. അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവർ പറയും ദേവിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അല്ലെ, ശിവനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്, ഓരോ സത്വഗുണത്തിലുള്ള, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സത്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ സത്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സത്താണ് അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സത്താണ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ വേറൊന്നും പഠിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയോ സമയം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ സാരാംശമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും സൂത ഗോസ്വാമി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്താണ്, ആ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അവരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ശൗനകാദി ഋഷികൾ അവരുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണോ? ഇപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാനോടൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ, 4 കൂട്ടരല്ലേ, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ. നമ്മളങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിട്ടും പണം ആകർഷിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണോ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണോ? അല്ല അല്ലെ. എന്താണ്, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ? അല്ല, കൃഷ്ണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെ ലോകമംഗളത്തിന്, എല്ലാവർക്കും, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെയുള്ള 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ അവരുടെ സ്വയം സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല അല്ലെ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർഭാഗ്യവന്മാരാണ്. പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിൻ വിവേചന മന്ദ സുമന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാഹൃത അല്ലെ. എന്താണ്, അവരെ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അത്രയും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ, അത്രയും ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനും മറ്റുള്ള യത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനും തപസ് ചെയ്യാനും അതൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരമധർമ്മം, ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഋഷിമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലേ മുനിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആരാഞ്ഞവയ്ക്ക് ഭഗവത് സംബന്ധിയാകാൽ
മൂല്യമുള്ളവയാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവയൊക്കെ ലോകക്ഷേമ സാങ്കത്യമുള്ളവയാകുന്നു. ഈ വണ്ണമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെ സുപ്രസീദതി, ആത്മാവിനെ എന്താണ് ആ സന്തോഷമാക്കുന്ന ആനന്ദമയമാക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 15 അല്ലെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ. സർവസ്യചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവചാഹം. വേദങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഉള്ളതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അല്ലെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഓ ആ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ആനന്ദത്തെ നൽകുന്നതാണ്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, 2 വയസ്സ്, അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കൂടുതൽ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം ഇത്രയും കൂടുതലായത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത്രയും വിവരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ആർക്കും ഇവിടെ കഴിയില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും പ്രസാദമൊക്കെ ആയോ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കും അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് ചോദ്യം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ കഴിയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, മുനിമാരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൃപ്തി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ന സേവയ ഉപദേശം ദിത്തേജ്ഞാനം തത്വദർശനം. നമ്മള് വിനയത്തോടും അങ്ങനെ ചോദിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താണ് സൂത ഗോസ്വാമി ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന നാളത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 6, 7 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ആ 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ.